भी मैं पुੱਤ रात दिन एक करके ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ घर बनाया है। तो गुरु अर्जन साहब महाराज की कहते कहते नहीं मैं नहीं बनाया, संतां के कारज आप खलोया। ये परमात्मा का कारज सी ते वो आप विच कारज दे वरतिया है। हर काम करावण आया राम, सारे काम उन्हें आप विच वरत के कीते है। धरत सुहावी, ये अमृतसर साहिब की धरती हुण सफली हो गई है, लागे लागले पिंडां की धरती भी सफली हो गई है। ताल सुहावा विच सोहना सरोवर बन गया है, विच अमृत जल छाया, उहदे विच आत्मक जीवन देण वाला नाम जल, जिथे हमेशा बाणी पढ़ी जाती है, वो अमृत जल जिहड़ा वा वो भी सरोवर दे विच है। अमृतसर सरोवर की एक महानता है, एक इत्थे तुहानूं बगला नज़र नहीं आवेगा ते एक डड्डू नज़र नहीं आवेगा। अमृतसर सरोवर दे विच तुहानूं डड्डू नज़र नहीं आवेगा, बगला नज़र नहीं आवेगा, क्योंकि बगला ते डड्डू दोवें जिहड़े मनमुख बिरती दे मालक है। बगला जिहड़ा वा उहदा बाहरला वेस वो अपने आप को हंस वाला विखावेगा, पर अंदर बिरती जिहड़ी है वो डड्डियां मच्छियां खाण वाली है। डड्डू रहिंदा अमृत जल दे विच है, पर ओदी अंदर दी बिरती चिक्कड़ खाण वाली है। इसे तरह सतगुर पातशाह महाराज जी के इस सरोवर के अंदर ना तो उत्थे बगला ते ना उत्थे डड्डू है। सतगुर पातशाह ने जिथे वो अमृत सरोवर की गल की, उत्थे नाल हजूर ने कृपा की। धरत सुहावी, ये शरीर रूपी जिहड़ी धरती सी ये हुण सफली हो गई, सोहनी लगन लग पई। कदों? ताल सुहावा, जदों हिरदे रूपी सरोवर जिहड़ा सी वो भी हुण सोहना हो गया, विच अमृत जल छाया। जदों हिरदे रूपी सरोवर दे विच आत्मक जीवन देण वाले चंगे गुण जिहड़े सी परमात्मा ने प्रगट कर दिते, उदों ये धरती भी सोहनी बन गई, शरीर जिहड़ा सी ये भी सोहना हो गया, हिरदे रूपी सरोवर जिहड़ा सी वो भी सोहना बन गया, पवित्र हो गया, विचों गंदगी निकल गई ते उहदे विच आत्मक जीवन देण वाले रब्बी गुण जिहड़े सी प्रगट हो गए। ते सतगुरु जी कृपा करदे अमृत जल छाया, पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। ये गुरु ने परमात्मा ने कृपा की है। जदों दा ये सरोवर दे विच जिहड़ा अमृत जल जिहड़ा सी उहदे नाल परिपूर्ण भर गया, पूर्ण साज कराया। ये उदम जिहड़ा सी ये पूरा परमात्मा ने आप कृपा करके कीता है। सगल मनोरथ पूरे। हुण मन दे सारे मनोरथ जिहड़े ये हरमंदर साहिब दी तैयारी, सरोवर की तैयारी सी, ये मन के सारे मनोरथ जिहड़े परमात्मा ने पूरे कर दिते है। अमृत जल छाया, हिरदे रूपी सरोवर दे विच जदों आत्मक जीवन देण वाला नाम जल जिहड़ा सी उहने अपना प्रभाव पाड़िया। छाया दा अर्थ ना प्रभाव पाउणा। आपां कई वारी कहने आ ना फलाने दीयां गल्लां दा प्रभाव पिया ते मेरा जीवन बदल गया, फलाने दी आ गल कीती उहदा प्रभाव मेरे ते पिया ते मेरी जिंदगी बदल गई है। गुरु दे कोल आके जदों गुरु दे शब्द नूं सुनिया ते मनुख दे मन दे उपर गुरु शब्द दा प्रभाव पिया ते अंदरला जीवन बदल गया। साहिब जी कृपा करदे अमृत जल साया, पूर्ण साज कराया। हुण ये जिहड़ा उदम कीता सी, उदम की सी? भई प्राप्त मानुख देहोरीआ गोबिंद मिलन की। जिहड़े ये रब तक पहुँचण की जिहड़ी वारी सी, ये उदम सी जिहड़ा, ये कहंदे उदम पूरा हो गया, सगल मनोरथ पूरे। हुण मन दे विच कोई मंग रही नहीं गी, क्योंकि जदों मन गुरु दे विच शब्द दे विच लीन हो गया, मनमुख बंदे दियां मंगां हुंदियां। वो घर मंगेगा, परिवार मंगेगा, धीआं पुत्तर मंगेगा, संसार की दौलत मंगेगा, पर जिहड़ा रब दे प्यार वाला है वो की मंगेगा? वो कहेगा बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। वो केवल उहदे तो नाम की दात, ज्ञान की दात मंगेगा कि तेरे ज्ञान के द्वारा ही मेरे मन दीयां भुखां खत्म हो सकदियां ने। ते साहिब जी कृपा करदे धन गुरु अर्जन साहिब, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे। कहंदे हुण सारे जगत के अंदर जय जयकार होण लग पई, जिहदा ये शरीर रूपी धरती सोहनी हो गई, हिरदे रूपी ताल दे विच चंगे अरबी गुण जिहड़े सी उहदे नाल लब्बा लब्ब भर गया, तो जगत के अंदर फिर उसकी वडियाई हुंदी है। लोग सोभा करते जिवें अमृतसर साहिब की वडियाई हुंदी है।
ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਲ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਕੁੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕੇਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਤੀਆ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਥ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਸ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਸ਼ਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਸ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕੂੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਭਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਵੇਗਾ ਹੋਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਸਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਛਕਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘਾਟਾ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਘਾਟੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਰ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਸਗਲੇ ਉੱਠ ਨਾਠੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਿਘਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਨਿਓ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਸ਼ਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਵਰਤਨ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਰਾਟ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ
महापुरुष कहते कल नूं आवी साडे कोल, उहनूं नाल लै गए, एक खूह के कंढे ते चले गए। असीं कहंदे असीं जिहड़ा काम करांगे देखी जावी पर बोली ना। कहण लगा ठीक है। उन्हां महापुरखां ने वो खूह दे विच बाल्टी सुट्टी, रस्से नाल बन के उहनूं बाहर कढिया, बाल्टी खाली, फिर सुटिया, फिर बाल्टी खाली। जदों 5-10 वारी बाल्टी खूह विच सुट्टी, बाल्टी खाली बाहर आ जावे, कहंदा संत जी सारी जिंदगी भी बाल्टी नूं खूह विच सुट्टी जाओगे, तुहाडी बाल्टी कदे भर नहीं सकदी। संत कहंदे कि तैनूं किहा सी बोलना नहीं। कहण लगा नहीं संत जी हुण मेरे तो रिहा नहीं जांदा, 10-15 वारी हो गया तुसीं बाल्टी सुੱਟਦੇ, बाल्टी कढदे जे, ये बाल्टी कदे भी नहीं भर सकती, भावें खूह पानी का भरिया पिया, तुहाडी बाल्टी कदे नहीं भरनी। कहंदे क्यों? कहंदा जी बाल्टी का थल्ला टुट गया है, ये थल्ला टुटा होने के कारण बाल्टी कदे नहीं भर सकती। महापुरुष कहंदे बस तेरे भी मन का संतोख टुट गया, मन तेरा भी नहीं भर सकता, बिना संतोख नहीं को राजा है। असल दे विच जिन्नी देर तक बंदे कोल सबर नहीं गा, संतोख नहीं गा, कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे, परे परे ही को लुझी है। बस यही हालात बंदे दी है। करोड़ां जोड़ ले है, लखां जोड़ दे, कहंदा होर जोड़ दवां भी मरन लग्गियां नाल लै जाणे छाती ते रख के, रह ते इत्थे सारा कुछ जाना है, नाल कुछ नहीं जाना। ते सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे, शांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूख सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वडियाई। राम जी की वडियाई हैरानी करन वाली है, जिहदे कौतक हैरानी जनक है, जिहड़ा तेरी जिंदगी दे विच बदला लिया सकदा है। वाहिगुरु आपां शब्द पढ़दे, मैं उस दिन भी कहा सी, वाहे नाम है अचरज दा, ते अचरज है हैरानी जनक, उहदे कौतक है। वो एक छिण दे विच राजे नूं कंगाल कर सकदा है ते कंगाल नूं राजा कर सकदा है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਗਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਖੜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੂਸੇ ਵਰਗੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਵੱਝੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਈਏ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿ